Okay, how we can recognize or when to recognize the insurance contract የሚለውን ጥያቄ መልሳለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ነው የምናየው። recognition, initial measurement, subsequent measurement, modification and the recognition. So when we recognize the insurance contract ስንል the earliest of these three ነው. The earliest of these three, whether the earliest of the beginning coverage period የኢንሹራንስ ፔሪዮዱ በሚጀምርበት beginning coverage period ሊሆን ይችላል, or the date with the first payment is due ሊሆን ይችላል, or when the group of contract become onerous contract. ስለዚህ when the group of contract which is become onerous ማለት ቅድም ያለው fulfillment of cash flow ስንሰራ outflow የሚበልጥ ከሆነና expected loss ካልን በዛ ሰዓት expected loss ነው በምንል ሰዓት ኢንሹራንስ ኮንትራክቱን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን። ወይም at the beginning of the insurance coverage ሪኮግናይዝ ማድረግ አለብን። ወይም ደግሞ on the first payment due በሚያደርግበትም ጊዜ ኢንሹራንስ ኮንትራክቱ ምን መደረግ አለበት? ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት ማለት። so onerous contract የምንለው ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። if cash flows are rising from the contract at the date of the initial recognition in the total are net of outflows or expected to make a loss ማለት, which means expected outflowችን ከኤክስፔክትድ ኢንፍሎችን የሚበልጥ ከሆነ onerous contract እንለዋለን። onerous contract ደግሞ የሚሆን ከሆነ በኢኒሻል ፔሪዱ ሎስ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለበት። ሎስ ሳይሆን which is liability ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት። ኢንካም ስቴትመንት ላይ ሎስ ይሆናል፣ ባላንስ ላይ ደግሞ liability ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ኢኒሻል ሜዠርመንቱን ነው የምናየው። how we can record on the initial measurements of insurance contract. So initial measurement of insurance contract measure ለማድረግ ቅድም ያየነው fulfillment of cash flow plus contractual service margin ነው የምንደምረው። በነገራችን ላይ contractual margin ቅድም ያለው unearned profit የዚህ ኔጌቲቭ ሳይዱ ነው። ይሄ 10 ከሆነ ይሄ ኔጌቲቭ 10 ይሆናል። ይሄ ኔጌቲቭ 10 ከሆነ ይሄ ፖዚቲቭ 10 ይሆናል። ስለዚህ ኢኒሻል ሜዠርመንቱ ፖዚቲቭ which is profit generate የሚያደርግ ኢንሹራንስ ኮንትራክት ከሆነ ኢኒሻል ሜዠርመንቱ 0 ነው የሚሆነው። እናየዋለን በኤግዛም። ስለዚህ ኢኒሻል ሜዠርመንታችን fulfillment of cash flow plus contractual service margin ነው። ስለዚህ ፈርስት ምንድነው የምናደርገው? ኤክስፔክትድ ፕሪሚየማችን የምንሰበስበውን ኢንፍሎ ኤስቲሜት እናደርጋለን። ፕሬዘንት ቫልዩ እንሰራለን። ኢንፍሎ የምንለው ማለት ነው የምንሰበስበው ኤስቲሜትድ ካሽ ፍሎች። ኦኬ ምን ያክል ልንከፍል እንችላለን? ምን ያክል ልንከፍል? ዴዝ ክሌም ሊሆን ይችላል፣ ኢንሹራንስ ክሌም ምን ያክል፣ እሱንም ፕሬዘንት ቫልዩ እንሰራለን። ዜን ቅድም ያላቸውን አጀስትመንቶች እንሰራለን። ታይም ቫልዩ ኦፍ አጀስትመንት፣ ፋይናንሻል ሪስክ ኦር ክሬዲት ሪስክ አጀስትመንት ኦር ነን ፋይናንሻል ሪስክ አጀስትመንቶች ኤቭሪቲንግ ከሰራን በኋላ ምን ላይ እንደርሳለን ማለት ነው? fulfillment of cash flow ላይ እንደርሳለን። ስለዚህ fulfillment of cash flow ለመስራት first we should be determine the present value of cash inflow, the present value of cash outflow, then any adjustment of time value, financial risk and non-financial risk, then we can arrive on fulfillment of cash flow. Okay, next ምንድነው የምናደርገው? contractual service margin ታዲያ ምን ማለት ነው? contractual service margin ምን ማለት ነው? So it is represented an earned profit the entities will recognize as it is provide the insurance service in the future. ስለዚህ ኢንሹራንስ ሰርቪሱን ወደፊት በምንሰጥበት ጊዜ ምንም እናደርገው ወደ ፕሮፊትነት የምንለውጠው ነገር ግን በኢኒሻል ስቴጅ ግን an earned profit ብለን ኮንሲደር የምናደርገው። ስለዚህ an earned profit ወይም contractual service margin happen የሚያደርገው fulfillment of cash flow determine ስናደርግ cash inflow ምን ካረገ ነው? ከበለጠ ነው ማለት። only when the group of contract are not onerous ማለት። ስለዚህ contractual serviceን recognize እንድናደርግ ከተፈለገ ኢንሹራንስ ኮንትራክቱ ፕሮፊታብል መሆን አለበት ወይም ሎስ የሚያመጣ ወይም onerous contract መሆን የለበትም ማለት። ስለዚህ on the initial recognition contractual service margin determine ለማድረግ fulfillment of cash flow በኔጌቲቭ 1 ማባዛት ነው። ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ማድረግ ነው። ይሄ ፖዚቲቭ 10 ከሆነ ይሄንን ኔጌቲቭ 10
ይሄኛው ኔጌቲቭ 10 ከሆነ ይሄን ፖዚቲቭ፣ ይሄን ኔጌቲቭ 100 ከሆነ ይሄን ፖዚቲቭ 100 የማድረግ ሂደት ነው። ዜን ኢኒሻል ሜዠርመንት ኦልዌይስ ምን ይሆናል ማለት ፕሮፊታብል ከሆነ ኢንሹራንስ ኮንትራቱ ኢኒሻል ሜዠርመንቱ 0 ነው። ምክንያቱም ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ፖዚቲቭ ከሆነ ኮንትራክቹዋል ሰርቪሱ ኔጌቲቭ ይሆንና 0 ይሆናል። ስንደምራቸው ምን ይሆናል? 0 ነው። ሁለቱም ምን ስለሚያሳዩ? ሁለቱም ኤክስፔክትድ ፊውቸር ካሽ ቫልዩን ስለሚያሳዩ፣ ይሄኛው የምንሰበስበውን ይሄኛው አንኤርንድ ፕሮፊቱን ስለሚያሳዩ ነው። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ IFRS if there is expected profit ከሆነ do not recognize on profit and loss or other comprehensive income ላይ recognize አናደርገው። happen ሲያደርግ ኢንሹራንስ ኮንትራክት ሰርቪሱን ሰተን ከዛ ነው ፕሮፊት ሪኮግናይዝ የምናደርገው። ስለዚህ ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ መርጂናችንን አንኢንድ ፕሮፊት ያለው ልክ ሰርቪስ በሰጠን ቁጥር ወደ ሪቬኑ፣ ሰርቪስ በሰጠን ቁጥር ወደ ሪቬኑ እየቀየር ነው። ነገር ግን if the insurance contract service is expected to loss ከሆነ ወይም onerous contract ግን ከሆነ at a point profit or loss ላይ ምን መደረግ አለበት? loss ተብሎ መመዝገብ አለበት ማለት profit or loss statement ላይ immediately መመዝገብ አለበት ማለት። ኦኬ ለምሳሌ an entity issue the insurance contract that form a single portfolios and coverage beginning at the end of that contract are issued and the entities estimated that at the expected present value of a premium from a policy holder ከፖሊሲ ሆልደሮች እንሰበስባለን ብለን ያሰብነው expected future cash infloችን ማለት ስንት ነው? 900 ብር ነው። and risk adjustment ፖዚቲቭ 100 ነው። ስለዚህ በተለያየ ታይም ቫልዩን የተለያየ አጀስትመንት ስንሰራ ከ900 በስንት ይጨምራል ማለት ነው? በ30 ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ ሁለት ኬዞች ተሰጥተናል፣ ኬዝ 1 እና ኬዝ 2 ማለት the entity estimated that expected present value of future expense which means ኬዝ 1 ላይ ወደፊት እንከፍላለን፣ ፊውቸር ክሌም አለብን፣ ካሽ አውትፍሎ አለብን ብለን ኤስቲሜት ያደረግነው ስንት ብር ነው? 720 ብር ነው። then ከ720 ውስጥ 690 የሚሆነው it is directly related to with the portfolio of insurance contract ማለት ከ720 ውስጥ 690 ቀጥታ ከፖርትፎሊዮ ኦፍ ኢንሹራንስ ኮንትራክት ጋር የሚገናኝ ነው። ነገር ግን 30 acquisition costs that are not directly attributed to the insurance contract ማለት again ከ600 ውስጥ ደግሞ ከ690 ውስጥ 600 expected to the claim which means ቀጥታ ጉዳት ደርሶ ካሳ እንከፍላለን ብለን ያደረግነው ኤክስፔክት ነው 600 90 ብሩ ደግሞ ዳይሬክትሊ አትሪቢዩትድ ቱ አኩዚሽን ኮስት የምንለው ይሄንን የኢንሹራንስ ኮንትራክት ሀፕን ስናደርግ ፕሪሚየሙን ስንሰበስብ የተለያዩ ኢንሹራንስ ኮንትራክቱን ኢሹ በምናደርግ ጊዜ የምናወጣቸው ወጪዎች ብሮከር ኮሚሽን ኦር ኤጀንት ኮሚሽን ሊሆን ይችላል። እሱ ደግሞ ዳይሬክትሊ ከፖርትፎሊዮ ጋር የሚገናኘው ስንት ነው? 90 ነው ማለት። ኬስ 2 ላይ ተመሳሳይ ነው፣ ቁጥር ብቻ ነው የሚለየው። ስለዚህ ፊውቸር ኤክስፔንሱ 1020 ብር ሲሆን ከ1020 ብር 920 ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ቱ ዘ ፖርትፎሊዮ ኦፍ ዘ ኮንትራክት ሲሆን 30ው ግን acquisition cost ነው። ነገር ግን it does not related to is directly attributed to the portfolio of the insurance contract. again ከ990 ውስጥ ደግሞ 900 for expected claim ወይም ደግሞ ካሳ ለመክፈል በን expected ያደረግነው ነው። 90ው ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ direct attributed to acquisition cost ነው። ለacquisition cost እናወጣለን ብለን expected ያደረግነው ማለት። ስለዚህ ሁለቱን ኬስ ስሩ ነው የተባለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? expected present value of cash outflow directly attributed to the portfolio ማለት ከኢንሹራንስ ፖርትፎሊዮ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው expected present value of cash outflow ነው። ኬዝ 1 ላይ 690 ነው። ኬዝ 2 ላይ ደግሞ 990። ስለዚህ ከፖርትፎሊዮ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለውን ብቻ ነው የምንወስደው። 30 ዋለችን አኩዚሽን ኮስት ከዳይሬክት ፖርትፎሊዮ ጋር የማይገናኘው ምን አናደርግም አናካትም ማለት። and expected present value of cash inflow which means ከከስተመሮቻችን እንሰበስባለን ብለን ያሰብነው ፕሪሚየማችን ወይም ኢንፍሎ ኦፍ ካሽ ፍሎአችን ስንት ነበር? በሁለቱም ኬዝ 900 ሪስክ አጀስትመንት የተለያየ አጀስትመንት ስንሰራ ይሄ ቫልዩ በ30 ከፍ ይላል ብለናል። ፖዚቲቭ አጀስትመንት ስለሆነ ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል።
ኔጌቲቭ ከሆነ እንቀንሰዋለን፣ ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ እንደምረዋለን ማለት። ስለዚህ እንደምረዋለን 30። ስለዚህ ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ምን ሆነ? አሁን ኔጌቲቭ ሆነ። እዚህ ጋር ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ሆነ ማለት? ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎአችን ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ኢንፍሎአችን ከአውትፍሎአችን ይበልጣል ማለት ነው። which means የምንሰበስበው 900 እንከፍላለን ብለን ኤክስፔክት ያደረግነው ግን ስንት ነው? ወይም እናወጣለን ብለን ኤክስፔክት ያደረግነው ግን ስንት ነው? 690። ስለዚህ ሪስክ አጀስትመንቷ 30 አለች። ስለዚህ ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስንት አለ ማለት ነው? 180 አለ ማለት። ስለዚህ ከወጪ ቀሪ 180 ብር እንሰበስባለን ብለን አስበናል። ስለዚህ ይሄንን እንሰበስባለን ያልነው 180 ካለ ማንን ሪኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ ማርጂንን ሪኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ኤክስፔክትድ አንኢርንድ ፕሮፊት ሊኖር የሚችለው ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ካለ ብቻ ነው። ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ምን ከሆነ? ኢንፍሎ ከበለጠ ብቻ ብሏል። ስለዚህ ኢንፍሎ በ180 ስለሚበልጥ ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ ማርጂናችንም 80 ያለናል። ኔክስት በሁለተኛው ኬስ ደግሞ ስናየው ኤክስፔክትድ ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ካሽ አውትፍሎ ወይም እንከፍላለን ለዴዝ ክሌም ለተለያየ ኢንሹራንስ ክሌም እንከፍላለን ብለን ያሰብነው 990 ሲሆን ኢንፍሎ እንሰበስባለን ያለው ግን 900 ብቻ ነው። ሪስክ አጀስትመንት 30 አለ። ስለዚህ ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ስንት ሆነ? 120 ሆነ። ይሄ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኢንፍሎአችን ከአውትፍሎአችን ያንሳል። ወይም ደግሞ አውትፍሎ እንከፍላለን ብለን የምናስበው ዴዝ ክሌሙ ወይም ኢንሹራንስ ክሌሙ 990 ሆኗል። አጀስትመንት 30 አለ። እንሰበስባለን ያልነው ግን ስንት ብቻ ነው? 900 ብቻ ነው። ስለዚህ ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ 120 ነው። ስለዚህ ሎስ ያጋጥመናል ማለት ነው። ሎስ ከኖረ ደግሞ ማን አይመዘገብም ብለናል። ሎስ ከኖረ ደግሞ ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ ማርጂንን ሪኮግናይዝ አናደርግም። ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ ማርጂንን ሪኮግናይዝ አናደርግም። ኦኬ ዜን ኢንሹራንስ ኮንትራክት ላያቢሊቲስ አት ዘ ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ባላንስ ሺት ላይ ምን ብለን ነው ሪኮግናይዝ የምናደርገው? ኢንሹራንስ ላያቢሊቲስ ኦን ዘ ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ዜሮ ነው የሚሆነው። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ይሄ አን ኢርንድ ፕሮፊት ከሆነ እንደ ላያቢሊቲ ሪኮግናይዝ እናደርገዋለን። ይሄ ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ እንደ አሴት ሪኮግናይዝ ነው። ስለዚህ ሲጣፋ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ምን ብለናል? ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ 120 አለ ኤንድ ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ ማርጂን ዜሮ ነው። ስለዚህ ባላንስ ሺት ላይ ሊያቢሊቲ ስንት መመዝገብ አለበት? 120 መመዝገብ አለበት ማለት። ዜን ኢንካም ስቴትመንት በምናዘጋጅበት ጊዜ ደግሞ ሎስ አት ዘ ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ኬዝ ዋለ ዜሮ ነው። ምንም ሎስ ምንም ጌን የለም። እዚህ ጋር ግን ሎስ አለ። ስንት? 120 ሎስ አለ። 120 ሎስ አለ። ኤንድ አሁን ቅድም ያየናትን 30 acquisition cost not directly related to with a portfolio of insurance contract በሁለቱም ኬስ 30 አለች። እሷን እዚህ ጋር acquisition cost that are not directly attributed to insurance contract ብለን እንቀንሳለን ማለት። ስለዚህ gain and loss recognized on the period ስንት ይሆናል ማለት ነው? እቺ የacquisition cost ብቻ ነው 30። የacquisition cost-ን ስንደብርበት ደግሞ በኬስ ቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 150 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፔክትድ ካሽ ፍሎአችንን እና ኤክስፔክትድ ካሽ ኢንፍሎአችን በማነጻጸር ሪስክ አጀስትመንት ዲተርማይን በማድረግ ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎን ዲተርማይን እናደርጋለን። ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎአችንን በማየት ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ ማርጂናችንን እናያለን። ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ ማርጂን ሪኮግናይዝ የምናደርግ ከሆነ ባላንስ ሺት ላይ ምንም አይነት ሊያቢሊቲ ምንም አይነት አሴት ሪኮግናይዝ አናደርግም ማለት። ነገር ግን ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎአችን ሪኮግናይዝ አድርገን ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ ማርጂን ሪኮግናይዝ የማናደርግ ከሆነ ሎስ አለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አውትፍሎ ከኢንፍሎ በልጧል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ሰብስኩዌንት ሜዠርመንት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ሜዠርመንት ቅድም አይተናል። ልክ ኢንሹራንስ ኮንትራክቱን ሪኮግናይዝ ስናደርገው ማለት ነው። ዜን ኢንሹራንስ ኮንትራክቱን ዘንድሮ ሪኮግናይዝ አድርገነው በሚቀጥሉት ዓመታት በሁለተኛው ዓመት በሶስተኛው ዓመት በአራተኛው ዓመት እንዴት ሪኮግናይዝ እናደርጋለን? ሶ ኔክስት ሰብስኩዌንት ሜዠርመንት ሪኮግናይዝ ለማድረግ liabilities for remaining coverage period plus liabilities for claim incurred. liabilities for remaining coverage ማለት ለምሳሌ ለ5 ዓመት ከሆነ ኢንሹራንስ ኮንትራክቱን የሰጠነው 1 ዓመቷ ስታልቅ ለስንት ዓመት ይቀራል? ለ4 ዓመት ይቀራል። ስለዚህ ፉልፊልመንት ኦፍ ካሽ ፍሎአችንንም
ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ መርጅናችንን የ4 ዓመት እንሰራለን ማለት 3 ዓመት የሚቀር ከሆነ የ3 ዓመት እንሰራለን 2 ዓመት የሚቀር ከሆነ የ2 ዓመት እንሰራለን ስለዚህ ያንን ነው liability for remaining coverage period የምንለው then plus liability for claim incurred ደግሞ ምንለው ለምሳሌ 5 ዓመት ኮንትራክት ከሆነ በመጀመሪያው ዓመት ላይ ጉዳት ደርሶ የካሳ ክፍያ መክፈል ግዴታ ውስጥ ልንገባ እንችላለን ያም liability በሁለተኛው ዓመት ምን ካልተከፈለ በሁለተኛው ዓመት ሪኮግናይዝ መደረግ አለበት ስለዚህ liability for claim incurred የምንለው ያንን ነው ማለት ስለዚህ liability for remaining coverage period just like initial recognition fulfillment of cash flow related to future service plus contractual service margin እንደምራለን ማለት initial measurement ስንሰራ እንደነበረው ማለት ነው insurance measurement ስንሰራ እንደነበረው ስለዚህ initial measurement ስንሰራ ምን ነበር ያደረግነው fulfillment of cash flowችንን ከኮንትራክቹዋል ሰርቪስ መርጅን ጋር ነበር የደመረው ስለዚህ subsequent measurement ላይ የ5 ዓመት ከሆነ 1 ዓመት ሲያል የ4 ዓመቱን እንሰራለን የ4 ዓመቱ fulfillment of cash flow እንሰራለን ኮንትራክቹዋል ሰርቪስ መርጅኑን እንደምርበታለን አሁንም ፕሮፊታብል ከሆነ ዜሮ ይሆናል onerous contract ደግሞ ከሆነ ሎስ የሚሆን ከሆነ ደግሞ liability recognize እናደርጋለን loss in income statement recognize እናደርጋለን ማለት and liability for claim incurred ደግሞ ምንለው fulfillment of cash flow related to past event ቀደም እንዳልኳችሁ ካለፈ ዓመት የመጣ የክሌም መክፈል ያለብን እዳ ካለ እሱን ነው የምንደምረው ማለት ኦኬ እዚህ ጋር ግን ፕሪሚየም አሎኬሽን አፕሮች የምንለው አለ ኢኒሻል ሜዠርመንትም ላይ ሰብስኩዌንት ሜዠርመንትም ላይ ሲምፕሊፋይ ለማድረግ የምንጠቀምበት አንድ ሜተድ አለ ፕሪሚየም አሎኬሽን አፕሮች እንለዋለን ይሄ አፕሮች ላይ የምንጠቀመው ግን እኚህን ኮንዲሽኖች የሚያሟላ the first condition liabilities for remaining coverage would not differ materially from default approach ስለዚህ liability recognize ስናደርግ ቅድም ካየነው አሰራር ጋር እና በፕሪሚየም አፕሮች በምንሰራበት ጊዜ liability ምን መኖር የለበትም much difference መፍጠር የለበትም ወይ materiality difference ሊኖር አይገባም and coverage period less than or equal to 1 ከሆነ premium allocation approachን መጠቀም እንችላለን ማለት ስለዚህ premium allocation approach ስንጠቀም initial measurementታችን ላይ insurance liability or insurance asset ወይም at the initial coverage period recognize የምናደርገው እንዴት ነው premium received ማንኛውም አይነት የተቀበልነው premium ካለ and minus any insurance acquisition cost ያንን ፕሪሚየምስ ለመቀበል ስንል ያወጣነው acquisition cost ካለ ለምሳሌ ለብሮከር ኤጀንት ኦር ለተለያየ የከፈልነው ካለ 100 ብር ተቀብለን 30 ብር ከከፈልን ኢኒሻል ላይ ስንት liability ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው 70 ኢንሹራንስ liability ያለብን ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው on the initial measurement ማለት ልክ subsequent measurement በሁለተኛው ዓመት ደግሞ 70 ነበረ ድጋሚ የተቀበልነው ፕሪሚየም ካለ እንደምራለን any adjustment time value or የተለያየ adjustment የምንሰራ ከሆነ plus or minus እናደርጋለን and insurance revenue ከዛ ከሰባ ውስጥ አገልግሎት ሰጥተን ወደ revenue የተቀየረ ካለ ከተቀበልነው ፕሪሚየም ውስጥ አገልግሎት ሰጥተን ወደ revenue የሚቀየር ነገር ካለ insurance revenue እንቀንሳለን and የተለያየ days payment or የተለያየ insurance ክፍያ insurance claim ከከፈልን ያንን የሚከፈልነው amount paid for incurred በመቀነስ carrying value of the insurance liability determine ማድረግ እንችላለን ማለት ስለዚህ በፕሪሚየም approach subsequent measurementን ለማግኘት first ካለፈው ዓመት የነበረውን carrying value እንወስዳለን then በዚህ ዓመት የተቀበልነው ፕሪሚየም ካለ በዚህ ዓመት የሰራነው adjustment ካለ and insurance revenue recognize ካደረግን እንቀንሳለን and amount paid for incurred claim ካለ እሱንም እንቀንሳለን ምን ያክል liability financial statement ላይ ከኢንሹራንስ ኮንትራክት ጋር የተገናኘ ምን ያክል liability recognize እንደምናደርግ በፕሪሚየም allocation approach በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው next modification so insurance contract it can be modified because of different things በተለያዩ ምክንያቶች በተለያዩ አይነቶች insurance modified ሊሆን ይችላል so the contract modification could be changed the scope of the contract the price of the contract or both or the contract modification existed when the parties to the contract approved the modification either in written oral or based on the parties customer business practice ማለት ስለዚህ contract modification ሲኖር ሁለቱም ፓርቲዎች
ሊስማሙበት የሚገባ መሆን መቻል አለበት። ኤንድ ኮንትራክት ሞዲፊኬሽን ባስቀመጧቸው ቀድመው ኮንትራክቱን በሚፈራረሙበት ጊዜ ባስቀመጧቸው ነጥቦች መሰረት ወይም በተለያዩ ሬጉሌሽኖች መሰረት በጋራ ስምምነት ኢንሹራንስ ኮንትራክት በኢንሹርዱ እና በፖሊሲ ሆልደሩ መካከል ምን ሊደረግ ይችላል? ቼንጅ ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ ቼንጅ ሲደረግ ሜዠርመንቱም ሪኮግኒሽኑም ኮንሲደር መደረግ አለበት። ስለዚህ IFRS 4 ላይ ቤዚክ የሆኑ ሪኳየርመንቶች ተጠቅሰዋል። ኢንሹራንስ ኮንትራክት እንዴት ሞዲፋይ እንደምናደርግ፣ ሞዲፋይ ሲደረግ መሟላት ያለባቸው ክራይቴሪያዎች በሙሉ ስታንዳርዱ ላይ ተቀምጠዋል። በነገራችን ላይ ስታንዳርዱን የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት አድርጉኝና አታች አረግላቸዋል። ኦኬ ኔክስት። ስለዚህ ኢንሹራንሱ ሞዲፋይድ የሚሆን ከሆነ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? we should be de-recognize the original contract and recognize the modified contract ማለት። ስለዚህ ኦሪጂናል ኮንትራክቱን ዲ-ሪኮግናይዝ እናደርግና ሞዲፋይድ የሆነውን ኮንትራክት እንደ አዲስ ኮንትራክት ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ the last one ዲ-ሪኮግኒሽን ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳለው ኢንሹራንስ ዲ-ሪኮግናይዝ የሚሆነው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ሞዲፋይድ ከሆነ ነው። ቅድም እንዳለው ሞዲፋይድ የሚሆን ከሆነ ኦሪጂናሉ ሞዲፋይ አድርገን ዲ-ሪኮግናይዝ አድርገን አዲሱን ሪኮግናይዝ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ የታሰበለትን ዓላማ ምን የሚያደርግ ከሆነ ለ3 ዓመት ብለን ከሆነ ለ3 ዓመት፣ ለ4 ዓመት ብለን ለ4 ዓመት which expired or discharge የሚያደርግ ከሆነ ኢንሹራንስ ኮንትራክቱ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? ዲ-ሪኮግናይዝ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው according to IFRS 4. Okay, next presentation. So presentation in the statement of financial position, an entity shall present separately in the statement of financial position the carrying value of a gross insurance contract issued that assets insurance contract በክሬት የተፈጠረ አሴትን በኢንሹራንስ ኮንትራክት በክሬት የተፈጠረ ሊያቢሊቲን በሪኢንሹራንስ የተፈጠረ አሴትን በሪኢንሹራንስ የተፈጠረ ሊያቢሊቲን separately መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ስናዘጋጅ እነዚህን ነጣጥለን ወይም ሰፓሬትሊ ሪፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፋይናንስ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ላይ። ኔክስት ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ ወይም ደግሞ ፐርፎርማንስ ስቴትመንት ላይ ደግሞ ኢንሹራንስ ሰርቪስ ሪዛልት which is comprising insurance revenues and insurance expense and insurance financial income and expense it should be disaggregated ማለት ነው። ለምሳሌ income or expense from the insurance contract it shall be presented separately from the expense or income from the insurance contract። ስለዚህ ከኢንሹራንስ ኮንትራክት የተገኘውንም ከኢንሹራንስ ኮንትራክት የተገኘውንም ነጣጥለን ምን ማድረግ አለብን? ሪፖርት ማድረግ አለብን። ሪቬኑም ኤክስፔንስም ዲስአግሪጌትድ በሆነ መንገድ ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦፍ ፕሮፊት ኦር ሎስ ስናዘጋጅ ሪፖርት ማድረግ አለብን በዛ ልክ ማለት ነው። ኔክስት ዲስክሎዘር ሪኳየርመንት ነው። ሶ IFRS 4 which is contain a specific disclosure requirement that focus on information about amount of recognized on the financial statement. በፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ምን ያክል ነው ሪኮግናይዝ ያደረግነው፣ እንዴት ነው ሪኮግናይዝ ያደረግነው፣ ሞዲፊኬሽን ካለው which is premium allocation approach ከተጠቀምን የተጠቀመውን ሜቶዶች በሙሉ ምን ማድረግ አለብን? ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን። and significant judgment and change in those judgment also insurance contract ላይ ዲስክሎዝ መደረግ አለበት። and the nature and the extent of risk that arise from the insurance contract also it must be disclosed ማለት ከኢንሹራንስ ኮንትራክት ጋር ተያይዞ ያሉ ሪስኮች እና ምን ያክል ነው የሪስኩ ፖሲቢሊቲስ ቢደርስ የሚፈጥረውን ሁኔታ ወይም ኤክስቴንት ኦፍ ሪስክን ኢንሹራንስ ኮንትራክት ጋር የተያያዙትን ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ዲስክሎዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።